ਦੁਆਬਾ किसान कमेटी पंजाब। देखो असी अज अहम मुद्दों पर मीटिंग इत्थे अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि गन्ने का इशू एक साडे दुआबे ते माझे का बहुत वड्डा आ। असी चाहुंदे आ कि गन्ने का रेट जिहड़ा इस बार सरकार ने ऐलान नहीं किया तो गन्ने का रेट वधा के जिस तरह सरकार वादा करती सी कि जदों साडी सरकार आऊगी तो असी 400 रुपए के लागे छागे किसानों को गन्ने का रेट देवांगे। सो असी कहने गन्ने का रेट 360 रुपये पिछली सरकारां ने कर दिता सी, तुसीं इहनूं वधा के 450 रुपये क्योंकि साडा लागत मुल इन्ना क लग जांदा, सरकार गन्ने का रेट वधा के 450 रुपये प्रति क्विंटल करे। असी पंजाब सरकार नूं भगवंत मान साहब नूं कह रहे हैं कि तुसीं करो इहदा ऐलान, हाल तक चुपधारी बैठे हो। केंद्र सरकार ने 15 रुपये गन्ने के रेट में वाधा करता, पंजाब सरकार हाले चुप बैठी है। नाल दी नाल गन्ने का सीजन सिर उपर आ गया, फगवाड़ा मिल वास्ते सरकार कह रही है कि यदा गन्ना दूसरिया मिलों नूं अलाट कर दो, फिर इत्थे जद के उन्हां मिलों कोल गन्ना हाल तक बहुत ज़्यादा वाधू गन्ना है, सरप्लस गन्ना जिहड़ा उन्हां कोल हैगा आ। सो असीं सरकार नूं कहने आ कि फगवाड़ा मिल जां तां तुसीं अपने कब्जे 'च लैके चलाओ जां तुसीं उहनूं किसी मालक नूं प्राइवेट मालक नूं ठेके ते दे के जिहड़ी टाइम दे नाल मिल चलाओ। 14 दिनां दे विच सरकार वादे मुताबक जो कानून बनिया वो किसानां दे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ पैसे आ वो अगले सीजन ਦੇ पै जाने चाहिए आ। सो दूजी डिमांड साडी ये आ कि झोने ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਆ और वो चाइना वायरस की बीमारी असी पिट पिट के मर गए। सरकार के कोल इन्हां मंत्रियों के कोल जा के कहता कि इसकी गिरदावरी करवा लो। सो अज तक उन्होंने विशेष गिरदावरी नहीं करवाई। किसान झोने नूं वाह रहे आ, उत्थे आलू ला रहे, मटर बीज रहे आ। सो सरकार ने हाले तक मुआवजे का ऐलान भी नहीं किया। सो असी चाहुंदे आ कि तुरंत गिरदावरी करवा के मुआवजे का ऐलान करे। सो देखो मंगा ना मनिया तो असी 29 सितंबर नूं नैशनल हाईवे जिहड़ा अमृतसर तो दिल्ली वाला धन्नो वाली फाटक ते अणमिथे समय लिए धरना लावांगे। दूजी गल मैं होर दसदा, पराली की सांभ संभाल की गल दसदा कि सरकार तो कहती कि असीं इन्नियां मशीनां देतियां, इन्ना असीं इहदा प्रबंध कर दिता, पर वो वादे खोखले आ। 1,05,000 रुपया सिर्फ सबसिडी दी सुपर सीडर ते पंजाब सरकार ने। पहलियां सरकारां 80% सबसिडी दिंदियां सी, इस सरकार ने 40% सबसिडी दी। और दूजी गल मंत्री साहब ये गल कह रहे आ कि ਜਿਹੜੇ किसान खेतों के ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ बहुत सारे वादे किए सी सत्ता दे विच आउण तो पहलां, तो कई करंट इशू हुण फसलां भी प्रभावित होईयां, उहदे बारे भी असीं विस्तार नाल गलबात करांगे। सो मेरे खब्बे पासे बैठे आ कुलदीप सिंह जी बजीतपुर दुआबा किसान यूनीयन पंजाब तो, उन्हां दे नाल बैठे आ ओंकार सिंह जी चेयरमैन दुआबा किसान संघर्ष कमेटी तो, माझा संघर्ष कमेटी तो बलविंदर सिंह जी राजू माझे तो आए ने, दुआबा किसान संघर्ष कमेटी के प्रधान बलविंदर सिंह जी मली नंगल नाल बैठे ने। सो मैं जंगवीर सिंह चौहान प्रधान दुआबा किसान कमेटी पंजाब। सो मुद्दों की बारे मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दस दिना क्योंकि किसानां दी फसलों ते लगातार कुदरती मारां पै रहीआं और सरकार ने बिल्कुल चुप धारी हुई है। सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है क्योंकि PAU दियां वैरायटियां 121 131 पूसा वो ऐतकी किसानां ने बीजियां सन, उन्होंने भी बीमारी पै गई, वायरस पै गई। इन्हां कोलों इलाज तो कोई नहीं होया, इन्होंने सिर्फ इहदा एक नां देता चाइना वायरस, और किसानां ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੇ, ਚੌਪਰ ਤੇ, ਉਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਤੇ,
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 80% ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਹੋ ਗਈ, ਭੋਗਪੁਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਤਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਸਾਡੀ 400 ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚੇ ਵਧੇ, ਲੇਬਰਾਂ ਖਰਚੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ 450 ਰੁਪਈਆ, 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਾਲ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ 2 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਵਾਲ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਝੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 2 ਮਿੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਟਾਲਾ ਮਿੱਲ ਤੇ ਪਨਿਆੜ ਮਿੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ 410 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਢਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਵੀ ਜੇ ਖਰਚਾ 410 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੇਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 450 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨੀਤ ਰਹੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਧੰਨਵਾਨੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੰਗੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸੀ 2400 ਸੰਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਆ 200 ਤੇ। ਜਿਹੜਾ 2400 ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ, ਉਹ 200 ਸੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਲੰਗੋਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚੁੱਤਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗੋਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚੁੱਤਰਾਂਗੇ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸੰਦ ਆ ਨਾ ਤੇਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 360 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਰੁਪਏ ਮੰਨੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੁਣ 450 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ 35 ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 25 ਕੁਇੰਟਲ 53 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀਡ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਪਲੇਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਡੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ। 7 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੂਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 30% ਗੰਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ 23 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਮਿਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚਲਵਾਵੇ। ਮਿਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਣੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟਰਬਾਈਨ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਧੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਬੇਹਿਸਾਬ 300 ਕੁਇੰਟਲ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰਲੋਡ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਗਊ ਪੰਛ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰਵਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸਰਪਲਸ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ,
ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਧੈਨੋਂ ਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਕਰ ਦੇਣ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੰਪੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ 1 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 75,000 ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦੇਖ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਪਿਆ ਆ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਊਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ। 121 ਵੈਰਾਈਟੀ ਪੂਸਾ ਵੈਰਾਈਟੀ 131 ਵੈਰਾਈਟੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਸੀ 7275 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 5000 ਨੂੰ ਵਿਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5500 ਨੂੰ ਵਿਕੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 7275 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਫੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ 80% ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸੰਦ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 50% ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ ਉਹ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ 1,05,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ 50% ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਫੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 65 ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਚਲਾ ਲੂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 1-2 ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸੁਖੀ ਅੱਜ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਔਖੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਔਖੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਔਖੇ। ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿ ਬੜੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਣ ਨਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਅੱਗ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ 1.25 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ। 1.25 ਲੱਖ, ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕੈਂਪ ਲਾਣ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ 10,000 ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਿਊਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ 10,000 ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਿਨ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪਰਾਲੀ ਜਲਣ ਬੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70-72% ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਟਰ ਬੀਜਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਸੂ ਵਾਲਾ ਗੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਖੇਤ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਚਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੈਂਪਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਂਪਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਜਾਂ 4 ਲੈਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ 3 ਜਾਂ 4 ਲੈਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 1964, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 120 ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਹੀਕਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਰੀ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ WHO ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਕਿ 2030 ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 80% ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੱਲਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ।